سلام علیکم، امیدوارم تو خیلی خوب باشید. ما هستیم روز 23. امیدوارم 1000 ساله بشید. با هم دیگه هی روزهای بیشتری رو بتونیم با هم دیگه دیالوگ بشنویم و فرانسه‌مون رو بهتر بکنیم و معاشرت بکنیم. معاشرت شما کامنت گذاشتم، لایک کردم و اگر دنبال آموزش جدی‌تر زبان فرانسه هستید، سایت فرانسگرام اشتراک ماهانه با تمام آموزش‌های من میتونید بهش دسترسی داشته باشید. Je vais vous poser quelques questions comme d'habitude. مقصدتون کجاست یا کدومه؟ Quelle est votre destination? Quelle est votre destination? برای ما مهم نیست. Ce n'est pas important pour nous. Ce n'est pas important pour nous. قیمتا چندن یا کدومن در از؟ Quels sont les prix? Quels sont les prix? چه بارایی مجاز هستن؟ فکر کنید. Quels sont les bagages permis? Quels sont les bagages permis? میخوایم تعطیلاتمون رو تو جنوب بگذرونیم. Nous voulons passer nos vacances au sud. Nous voulons passer nos vacances au sud. Alors, 2 billets aller simples pour demain, n'est-ce pas? Oui, merci. Le départ est à quelle heure? À 6h05 du matin. Quai numéro 1, voie A. Je peux emporter mon bagage en cabine? Oui, mais seulement un petit bagage. Vous devez respecter la taille de votre bagage de cabine. Si mon bagage est plus grand que prévu, qu'est-ce que je devrais faire? Vous devez payer un supplément. D'accord. Je vous dois combien? Ça fait 114 €. Mais vous vous êtes trompé, je crois. Vous m'avez dit que le billet coûte 54 € pour chacun et ça fait 108 € au total. C'est vrai, mais vous voulez 2 places avec prise, n'est-ce pas? Ah, vous avez raison. J'ai totalement oublié. Désolé. Ce n'est pas grave. Vous payez comment? Par carte. Je peux payer sans contact? Non. Parce que le montant maximum d'un paiement sans contact est limité à 50 € par opération. Les prix, ça fait combien au total? Le prix total, c'est 114 €. Le départ est à quelle heure? À 6h05 du matin. À 6h05 du matin. Si son bagage est plus grand que prévu, qu'est-ce qu'il devra faire? Il doit payer un supplément. Il doit payer un supplément. خب. Alors, خب. 2 بلیت رفت فقط برای فردا. 2 billets aller simple. رفت و برگشت چی بود؟ aller retour. 2 billets aller simple, 2 billets aller simple pour demain. اینطور نیست، n'est-ce pas? پس 2 billets aller simple pour demain, n'est-ce pas? میگه oui merci. بله هم متشکرم. عزیمت، بچه عزیمت میشه le départ. این اسمش فعلش همون پختیقه، یعنی راه افتادن ها. پس le départ میشه عزیمت. l'arrivée یعنی رسیدن ها. زمان عزیمت و زمان رسیدن. این فعلش میشه پختیق و فعلش میشه arrivée. Le départ est à quelle heure? برای چه ساعتی؟ اور دوباره اینجا فمینن کلم شده فمینن. Le départ est à quelle heure? À 6h05 du matin. 6:05 صبح. میگیم اون 5 چون بعد از واحد هست یعنی اعشار اونه دیگه، یعنی دقیقش مثلا. À 6h05 du matin. 6:05 صبح. 6:05 صبح میخوام برم سفر. خیلی زوده که خوابتون میاد که چجوری با هم حرف میخواد بزن. بعد میگه که نمره 1. که بچه‌ها سکوهایی که ما روش وای میستیم. سکوی شماره 1 و خط مثلا آ. بچه‌ها اون خطایی که توش قطاره وا هست، اون جایی که روش وای میستید که هست. توی خب مسلماً توی یه دونه ایستگاه قطار سکوهای مختلف کنار همه که بینشون واهای مختلفه، خطای مختلفه. و شما برای اینکه بدونید سوار کدوم قطار میشید باید بدونید که کدوم که و کدوم وا، چون دوباره یک هم 2 تا وا میتونه داشته باشه، یکی این ورش یکی این ورش. پس وا 1 که نمره 1 وا A. Je peux emporter با خود بردن بچه‌ها. mon bagage en cabine. میتونم بارم و بگاژم و چمدونم و با خودم توی کابین ببرم. حالا یکی که سکمم بود که هیچ
ولی مثلا چمدون داشته باشیم چی؟ Je peux emporter mon bagage en cabine. میتونم بارم رو ببرم توی کابین. emporter پس بچه یعنی با خود بردن. برای چیزم استفاده میشه، برای کسی نمیتونید استفاده. اگه کسی میخواد بگید مثلا امنه باید بگید، فرق کنه. Oui, mais seulement un petit bagage. بله، ولی فقط یه دونه چمدون کوچیک، یه ساک کوچیک. Vous devez respecter بچه‌ها احترام گذاشتن میشه، ولی رعایت کردن هم میشه. اینجا میگه vous devez respecter la taille de votre bagage de cabine. باید رعایت کنید سایز بار توی کابینتون که همه جای محدودیت داره، مثلا اندازش 50 سانت در 30 سانت در فلان باشه، بیشتر باشه قبول نمی‌کنن. حالا اینجا میگه که si mon bagage est plus grand que prévu. prévu چی بود بچه‌ها؟ rien de prévu. je n'ai rien de prévu. اگه بار من بزرگتر از اون چیزی که پیش بینی شده باشه، یعنی هم چی پیش بینی شده چی بشه چه لهجه چی دارم میگم، اگه بار من بزرگتر باشه از اون چیزی که در نظر گرفته شده قبلا، qu'est-ce que je devrais faire. اینجا دوباره بچه‌ها حتی داریم دوباره شرطی نوع اول استفاده میکنیم. من چیکار باید بکنم؟ vous devez payer un supplément. یا میتونیم به جای vous devez چی میتونم بگم بچه‌ها؟ میگن il faut payer un supplément. supplément یعنی اضافه، یعنی مثلا یه اضافه باری باید پرداخت کنید. il faut payer un supplément. d'accord. je vous dois combien گفتین how much do I owe you. وقتی میخواد کل قیمت رو بدید، چقدر تقدیم کنم بهتون، چقدر میشه، میتونید بگید je vous dois combien. ça fait 114 euros. اینجا بچه سکوت نمیگن، کوت برای هر چیز جداگونه میگن. مثلا این کتاب چنده؟ سکوت 10 euros. ولی برای کلش میتونیم صفحه میتونیم سوالم بپرسیم صفحه combien. جواب میتونیم با صفحه بدیم. میگه صفحه 114 euros. 114 یورو شد کلا. ولی میگه vous vous êtes trompé. se tromper بچه یعنی اشتباه کردن. خود ترومپه به تنهایی هم یعنی فریب دادن. ترومپه کردن یا se tromper. se tromper یعنی اشتباه کردن. C'est un verbe pronominal et vous savez pour les verbes pronominaux le sujet et le complément d'objet généralement c'est à la même personne. On dit je me trompe, tu te trompes, il se trompe, elle se trompe, nous nous trompons, vous vous trompez, il se trompe, elle se trompe. Et je vais conjuguer au passé composé et vous savez que tous les verbes pronominaux sont conjugués avec l'auxiliaire être. Je me suis trompé, tu t'es trompé, il s'est trompé, elle s'est trompée, nous nous sommes trompés, vous vous êtes trompés, ils se sont trompés, elles se sont trompées. Mais vous vous êtes trompé. ولی اشتباه کردید. میتونیم حالم بگیم اینجا، اوکی. Mais vous vous trompez. Vous m'avez dit que le billet coûte 54 euros pour chacun. به من گفتید که vous m'avez dit که به کی گفتید؟ به من که بلیت قیمت داره 54 یورو pour chacun. حالا چون الانم 54 یوروه ما پرزان گفتیم، ولی اگر بخوایم دیسکور اندیرکت هم رعایت کنیم که تو گذشته میتونیم بگیم vous m'avez dit que le billet coûtait 54 euros par chacun. ولی چون برای این ساعت نیست من خیلی زیاد واردش نمیشه. pour chacun یعنی برای هر فرد، برای each one. et ça fait 108 euros au total. 54 تا بچه دو تا 54 2 fois 54 euros میشه چی؟ 108 یورو. این 114 یورو رو از کجا آوردی؟ ویکتور اینجا خیلی تیزبازی داره در میاره دیگه. ولی میگه سفره، آره درسته جوان. mais vous voulez avoir deux places avec prise n'est-ce pas. یادت نیست دو تا جا با پریز برق میخواستی، درسته؟ اینم میگه که باهوش زرنگ، خودت نگفتی مگه من با پریز میام؟ بعد اونجا گفتی پد پروبلم. بعد دیگه اینجا که ضایع میشه میگه vous avez raison، حق با شماست، ببخشید. vous avez raison j'ai totalement oublié. کاملا فراموش کردم. totalement کاملا j'ai totalement oublié. پس composé du verbe oublier یعنی فراموش کردن. کاملا فراموش کردم. désolé، ببخشید. بعد میگه که ce n'est pas grave. ce n'est pas grave یعنی مهم نیست، اشکالی نداره. ce n'est pas grave، c'est pas grave. vous payez comment؟ چطور پرداخت میکنید؟ par carte، با کارت. چون میگه par carte ولی میگم en espèce. حرف اضافه شو یادتون باشه. en espèce میشه نقدی، par carte با کارت. je peux payer sans contact. میتونم بدون تماسی چی؟ بدون تماس پرداخت کنم. میدونید دیگه الان یه سری کارت ها هست، تا تو ایران که نه ولی تو مثلا فرانسه یه پیکتوگرامی داره که نشانه مثلا سیگنالای این شکلیه. اگه سان کانتکت داشته باشید میتونید فقط اون کارتتون رو نزدیک بکنید، یه بیپی میزنه و پول پرداخت میکنه. میتونید دیگه لازم نیست کد کد وارد کنید و فلان یا کارت بکشید و این.
میگه جو peux payer sans contact، میتونم بدون تماس پرداخت کنم؟ نه، parce que زیرا چرا؟ le montant maximum، مونتان یعنی مبلغ، ماکسیموم یعنی حد اکثر، مبلغ حد اکثری دم پیمان یه دونه پرداخت سان کانتکت، یه دونه پرداخت بدون تماس، لیمیته محدود شده. اینجا بچه پسیو اتر لیمیته، با اتر بچه ما میتونیم پسیو کنیم، حالا زیاد واردش نمیشیم چون برای این سر نیست. محدود شده به 50 یورو پر اپراسیون برای هر عملیات. یعنی هر بار که شما میتونید بکشید فقط ماکسیمم 50 یورو میتونید پرداخت کنید، 50 یورو بیشتر نمیتونید سام کانتکت بکنید. تازه فکر کنم مثلا تعدادش هم محدود، البته به بانکتون هم ربط داره، تعدادش هم مثلا 3 بار فقط مثلا میتونید سام کانتکت بکشید که یه وقت سوء استفاده نشه. اینا رو میگن توی یه دونه از این اتویا بذارید، جا کارتی بذارید که دفعه حواستون نباشه به جای گرفته شه. با NFC و اینا پرداخت میشه. و آره دیگه، پس کل مونتان ماکسیمم دم پیمان سان کانتکت لیمیته à 50 euros پر اپراسیون و مبلغ کلش 50 یوروه، برای محدود شده به 50 یورو برای هر عملیات. بریم گوش بدیم. Alors, deux billets aller simples pour demain, n'est-ce pas? Oui, merci. Le départ est à quelle heure? À 6h05 du matin. Quai numéro 1, voie A. Je peux emporter mon bagage en cabine? Oui, mais seulement un petit bagage. Vous devez respecter la taille de votre bagage de cabine. Si mon bagage est plus grand que prévu, qu'est-ce que je devrais faire? Vous devez payer un supplément. D'accord, je vous dois combien? Ça fait 114 euros. Mais vous vous êtes trompé, je crois. Vous m'avez dit que le billet coûte 54 euros pour chacun et ça fait 108 euros au total. C'est vrai, mais vous voulez avoir 2 places avec prise, n'est-ce pas? Ah, vous avez raison. J'ai totalement oublié, désolé. Ce n'est pas grave. Vous payez comment? Par carte. Je peux payer sans contact? Non, parce que le montant maximum d'un paiement sans contact est limité à 50 euros par opération. خیلی مخلصم. مراقب خودتون باشید. روز 24 میبینمت.